ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বৃহত্তর লোকেদের। নিয়মিত রেল পরিষেবা চালুর দাবিতে সোমবার রেল অবরোধের ডাক দেন মহিষাসন শিলচর যাত্রী সুরক্ষা সমিতি। মহিষাসন রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় 2 ঘন্টার প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন সমিতির কর্মকর্তারা। যাত্রীদের স্বার্থে রেল নিয়মিতকরণ করতে হবে ইত্যাদি স্লোগানে সরগরম করে দেন প্রতিবাদ চত্বর। প্রতিবাদকারীদের সাফ কথা, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল মহিষাসন রুটে নিয়মিত চলাচল করে। দীর্ঘদিন থেকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের মুখ্য দাবি ছিল, কিন্তু রেল বিভাগ তাদের দাবি পূরণে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই বাধ্য হয়ে রেল অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। বিগত দিনে রেল প্রতিদিন যাওয়া আসা করায় যাত্রীরা বহু দিক দিয়ে উপকৃত হতেন। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাত্রীরা মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই রেল নিয়মিতকরণের জন্য রেল অবরোধ গড়ে তোলেন তারা। इंडिया की बदकिस्मत ही था कोविड-19 इंडिया में आया, लेकिन पूरी इंडिया का खुशकिस्मत ये है कि कोविड-19 छोड़ के चला गया। लेकिन हमारे इलाके की बदकिस्मत ये है कि 4 साल से कोविड-19 दोहरा के हमें जैसे ये ट्रेन बंद किया है, आज तक 4 साल से ये ट्रेन बंद है। तो 4 साल से हम सिर्फ एरिया मैनेजर के पास जा रहा है और मेमोरेंडम दे रहा है और आ रहा है, और सिर्फ हमको बदले में क्या मिल रहा है, सिर्फ उम्मीद मिल रहा है हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। आज हफ्ते दिन पहले हमें एरिया मैनेजर के पास जब गया था, मतलब 4 दिन पहले, तो उन्होंने बोला ये कंप्यूटर ये देखो हम मालिगांव भेज दिया। अरे मालिगांव भेजो या अपने घर में भेजो या मंत्री के पास भेज कर भेजो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हमको ट्रेन क्यों नहीं दिया जा रहा है, बंद क्यों किया, इसके जवाब पहले हमको चाहिए। 4 साल से हमको तकलीफ क्यों हो रहा है, और इस इलाका की सिर्फ एक ही लाइन है, आप कम्युनिकेशन लाइन देखिए फकीराबाद FM रोड टूटा हुआ है। अभी फ्लैट बैट के दौरान कोई भी आदमी सिलचर नहीं जा सकता। उस इस इलाका में आप चेक करके देखिए, मंथली टिकट ट्रेन का बहुत है, मंथली टिकट जो एम्प्लॉय लोग सिलचर में जाते हो, मेडिकल कॉलेज भी सिलचर में है और स्टूडेंट भी सिलचर में जाते हैं, लेबर भी सिलचर तक सुबह जाके शाम को काम करके आते हैं। लेकिन हमने इतना रिक्वेस्ट किया इनको जाके, आप हमारा देखिए कम से कम 1000 कॉपी मिलेगा मेमोरेंडम की। पूरी
हमने प्राइम मिनिस्टर से लेकर रेलवे मिनिस्टर से लेकर एरिया मैनेजर से लेकर सबको हमने कॉपी दिए। और अभी आके सर्कुलर ऑफिसर मैडम और ये हमारा एसपी सर सब आके हमको ये वही उम्मीद दे रहा है ताकि हम बात करेंगे। और बात तो हम कर रहा है, 4 साल से हम ये बात कर रहा है, हमें कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, आपने देखी होगी ब्रिटिश अमल की जो रेलवे इंजन है उसके बड़ी सजावट करके रखा है। क्यों रखे कि ये इंडिया का एक हिस्ट्री है। लेकिन ये जो लाइन है ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है, महिषासुर इंडो बांग्ला बॉर्डर है। और इंडो बांग्ला बॉर्डर में एक ही चीज बचा हुआ है जो हिस्ट्री है, उसको भी इन लोग मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है इसके जवाब हमको चाहिए। और सीधा हम ये बात आखिर में ये बात आ रहा है ताकि ये जो हमारा डिमांड पूरी हो जाएगा, सुबह हमको ट्रेन मिल जाए और शाम को हमको ट्रेन मिल जाए, इतने में हम खुश है। हमने अपनी पेट काट के सर रेलवे गवर्नमेंट का जमीन दिए है ताकि इधर हमारे করিমগঞ্জ মহিষাসন শিলচাৰৰ যিটো ট্ৰেইন আছে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন এইখন বহুত দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। মহিষাসনৰ ৰাইজে বাৰে আমি দাবী দিছোঁ জনপ্ৰতিনিধিসকলক চৰকাৰৰ ওচৰত, কিন্তু আজিকালি আমি দেখা পাওঁ আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ দাবীখিনি গুৰুত্ব দিয়া নহয়। আনফালে যেতিয়া মানে জনপ্ৰতিনিধিক যেতিয়া আমি দাবীটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ বিভিন্ন প্ৰেছৰ মাৰফতে, তেতিয়া তেওঁ কিন্তু আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে যিখিনি ৰাইজৰ দাবী আছে এইখিনি তেখেতে কিন্তু পূৰণ কৰিব। আজি বাধ্য হৈ পেলাই নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ পৰা আমি ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ আন্দোলনৰ কাৰণে। চৰকাৰে দাবী উত্থাপন কৰিব নাপায়, কিন্তু কেনেকে পুলিচ লগাই মানুহক মাৰিব পাৰে এইখন চৰকাৰে জানে। আমি দুটা কথা সুধিব বিচাৰিছো আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিক। আল্টিমেটলি কি হৈছে, দুটা ৰিজনি হ'ব পাৰে এইটো নোহোৱাৰ কাৰণে। এটা হৈছে কৰিব পাৰা নাই, 2 নম্বৰ হৈছে কৰিব বিচৰা নাই। যদি কৰিব পাৰা নাই তেনেহ'লে কিয়ৰ কাৰণে MP সাহেবে কৰিব পাৰা নাই সেইটো ৰিজন দিয়ক। আৰু যদি কৰিব বিচৰা নাই তেনেহ'লে আহি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজক যে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি আপোনালোকৰ দাবীটো উত্থাপন কৰিব পৰা নাই, আমি আমাৰ পোষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা খুজিছোঁ। উঠোৱা কথাটো নহয়, আমি সিহঁতে তেনেকৈ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এৰিয়া মেনেজাৰ লগ কৰিব বিচাৰিছে। এৰিয়া মেনেজাৰ আহি আছে, এৰিয়া মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতি লওক, তাৰপিছত আমি চাই লওঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টটো আমি ৰাখিছোঁ। যি কৰে এই কিছুমানৰ দাবী আৰক্ষীয়ে ছোৱালীসকলক বা ষ্টুডেণ্টসকলক মাৰপিট কৰিছে, চুঁচৰি টানা আজোৰা কৰিছে। নাই ইয়াত তেনেকুৱা একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আৰু সেইফালৰ পৰা একো হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই। ঠিক আছে। সুজিত সব জমা হয়েছে এটার লেগে জমা হয়েছে যে আমরা ট্রেনটা রেগুলার করার লেগে এখান থেকে বহুত ছাত্র, বহুত মহিলা মানুষ কাজে যায়, বহুত দিনমজুর মানুষ কাজে যায়, তারা 50 টাকা করে দেওয়া যাওয়া তারা বহুত কষ্ট। আর আমরা একটাই রাস্তা আছে যেটা নদীর সঙ্গে বাংলা, আমরা যানটা হাতলেও যাই, ট্রেন মানে গাড়ি বাসে, আর বাসও নয় ওটাই আমরা যাই। আর এই ট্রেনটা যদি রেগুলার করে দিলে তাহলে আমরা দাবি বন্ধ হয়ে যাব, যদি রেগুলার করে দেয় না তো আমরা চলতেই থাকবো। এটা ঠিক আছে। কাছাড়ে গুটখা খেয়ে মৃত্যু পুলিশ আধিকারিক সুরজিৎ ডেকার। গুটখা খেয়ে কাছাড়ে মৃত্যু ঘটল এক পুলিশ আধিকারিকের। মৃত আধিকারিকের নাম সুরজিৎ ডেকা। তিনি কাঠিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিহারা আউটপোস্টের ইনচার্জ পদে দায়িত্বরত ছিলেন। জানা গেছে গুটখা খেতে গিয়ে তার গলায় গুটখা লেগে যায়। এরপর থানার কোয়ার্টার রুমে অচেতন হয়ে পড়েন সুরজিৎ ডেকা। ঘটনার পর সহকর্মী এবং স্থানীয় জনগণ
বিহারা থানার আইসিজি সুরজিৎ তাই দেখা গেছে সকালবেলা ঘুম থেকে আর উঠরা না, এটা লিয়ে থানার স্টাফেরা গেছে। আমরা তো জিপি অফিসে বয়াত আসতাম, তো তারাও আমরা ডাকছি, একটু আও চলো স্যার তো ওদিকে ডাকতে ডাকতে উঠলো না, তো জানলা উপরে দিয়ে উঠি ভেন্টিলেটার দিয়ে লক্ষ্য করা হলো তাই বিছনার শোয়া, এরপরে জানলা বাগিয়া দেখা গেল তাই একটা হিকির মতো লই যা। তখন বোঝা গেছে তাই সেটা একটা অসুস্থ কোথাও ফিল করা, তাদের ডাকাডাকি হয়েছে, কোনো উত্তর দিছুন না। দরজা ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া তাদের অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে। তখন সময় আনুমানিক একটা ফোনে একটা হইব। তখন সকলে আমরা পুলিশ স্টাফও আসছিল, আমরা দৌড়াদৌড়ি করে লগে লগে সোনাপুর যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেটা আছে ইন লইয়া গেছি, গিয়ে ইঞ্জেকশন টেঞ্জেকশন দিয়েছে। দেওয়ার পরে যে ডাক্তারে তখন অক্সিজেন লাগানোর কথা বলছি, যে অক্সিজেনটা লাগাও, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এমন ব্যবস্থা আর এমন তারা যে তারা 20 মিনিট ট্রাই করিয়া অক্সিজেনটা পর্যন্ত পেশেন্টের লাগাইতে পারছে না। পরে এইরকম সিরিয়াস পেশেন্ট ডাক্তার বলছেন অক্সিজেন লেভেল খুব কম। শ্রীভূমি জেলা শিক্ষা বিভাগীয় কার্যালয় সংলগ্ন নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হল সোমবার। কার্যালয় তথা কনফারেন্স হলের আনুষ্ঠানিক দ্বার উদ্ঘাটন করেন রাজ্যের মীন পশুপালন তথা পূর্ত বিভাগীয় মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। কার্যক্রমে জেলা স্কুল সমূহের পরিদর্শক নীলম জ্যোতি দাস, জেলা অতিরিক্ত আয়ুক্ত তথা শিক্ষার দায়িত্বে থাকা উদয় শঙ্কর দত্ত, বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব বণিক, প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ সামিল ছিলেন। মন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, শিক্ষকরা নিজেদের পুঁজি দিয়ে ভবন নির্মাণ করেন, তা এক আনন্দদায়ক। শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে তাদের পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি। আমার ভালো লেগেছে আজকে বিশেষ করে ইন্সপেক্টর স্কুল ওনাদের যে যত স্টাফ বা শিক্ষকরা মিলে ওনাদের নিজে এই পয়সা বাঁচিয়ে এই ভবনটা ওনারা নির্মাণ করেছেন সাংবাদিক বন্ধু, এবং ওই ভবনটা নির্মাণ করেছেন ডিএলআইসি ভবন। এবং এই ভবনটা এখানে ট্রেনিং হবে বা এখানের মধ্যে শিক্ষকরা আসবেন, এখানের মধ্যে যে বসার ব্যবস্থা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সব থেকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমি মনে করি আসামের মধ্যে, যে নিজেরা ওনাদের এক একটা পয়সা বাঁচিয়ে সবাই মিলে এই ভবনটা নিজের পয়সায়, শিক্ষকরা এবং ওই অফিসিয়াল স্টাফ সবাই মিলে ওনাদের পয়সায় এই ভবনটা ওনারা নির্মাণ করেছেন। আর আমি সৌভাগ্যবান যে আমাকে যেহেতু এই জেলারই ছেলে আমি, তো আমাকে ওনারা নিয়ে এসেছেন। তো আমি সবাই মিলে আমরা আজকে এটা দ্বার উদ্ঘাটন করলাম এবং আমি সবাইকে নিয়ে একটু আমরা আলোচনা হলো এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আসাম যাতে একটা চরম শিখরে উন্নয়নে গিয়ে পৌঁছতে পারে তার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। আমরা সবাই পরিশ্রম করছি, তাই সবাইকে মিলে আমরা যাতে সবাই মিলে আমরা করিমগঞ্জ শ্রীভূমি জেলার শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি আমরা মান আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তার জন্য আমাদের প্রয়াস এতটুকুই ছিল। আর আগামী দিনে এখানের মধ্যে আরও কিছু কাজ আছে যেগুলো আমরা সবাই মিলে আমারও সহযোগিতা থাকবে, সবাই মিলে আমরা করার চেষ্টা করব। আজকে জেলাধিপতির অফিস অলরেডি মিটিং আমাদের আছে, টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ভার্সাস ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার, ইন্সপেক্টর অফ স্কুল সবাইকে আমরা চাই স্টুডেন্ট টিচার রেশিও যাতে মেনটেন হয় এবং লেডিস টিচার যারা বাইরে দূর দূরান্তে আছেন ওনাদেরকে যাতে সেফ জোন শহরের নেইবারিং বা শহরের মধ্যে করে আর যাতে মেনটেন করা হয়, বা সিরিয়াসলি যে যাদের একদম শারীরিকভাবে অসুস্থ বা ওনাদেরকে যাতে খেয়াল করা হয়। বিষেধগার যেন উল্লাসতায় বদলে গেল। দিন কয়েক পূর্বে বেহাল সড়ক নিয়ে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ পুরকায়েতের বিরুদ্ধে বিষেধগার হয়েছিলেন এলাকার জনগণ, আজ যেন উল্লাসতায় বদলে গেল। সোমবার বিধায়ক বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে গেলে প্রতিবাদকারীরা জিন্দাবাদ ধ্বনি দেন বিধায়কের উপস্থিতিতে। প্রসঙ্গত শহরের লক্ষ্মীচরণ রোডের 470 মিটার বেহাল সড়ক নিয়ে জনগণেরা বহুবার আন্দোলনের মাঠে নামেন। বিধায়ক কমলাক্ষের ফুলজুরি প্রতিশ্রুতি কোনো কাজে না আসায় বিধায়কের বিরুদ্ধে চটে লাল হয়েছিলেন।
তাই বিধায়ক সহ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। সোমবার বেহাল সড়ক পরিদর্শনে যান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন বেহাল সড়ক নিয়ে। অতঃপর সড়ক কিভাবে সংস্কার করা যায় অচিরে এ ধরনের আশ্বাস দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বিধায়কের আশ্বাস শুনে প্রতিবাদকারীরা উল্লসিত হয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেন। কাজ খানিকটা শুরু হতে দেরি হয় বিধায়কের উপস্থিতিতে। প্রসঙ্গত শহরের লক্ষ্মীচরণ রোডের 470 মিটার বেহাল সড়ক নিয়ে জনগণেরা বহুবার আন্দোলনের মাঠে নামেন। বিধায়ক কমলাক্ষ প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি আশ্বাস দিলে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বিধায়ক সহ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। সোমবার বেহাল সড়ক পরিদর্শনে যান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন তিনি। কিভাবে বেহাল সড়ক অচিরে সংস্কার করা যায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন বিধায়ক। এই বিধায়ক কমলাক্ষ বেহাল সড়ক নিয়ে সোচ্চার হওয়ায় প্রতিবাদকারীরা প্রতিবাদ তুলে নিয়ে বিধায়কের পক্ষে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেন তারা। প্রত্যেকটা শহরে প্রায় 16 কোটি, কোনো জায়গায় 3 কোটি, 4 কোটি, বিভিন্ন পপুলেশন প্যাটার্ন মধ্যে সেই 23-24 অর্থ বছরে সেই টাকাগুলো দেওয়া হয়েছিল এবং করিমগঞ্জ শহরের জন্য 23-24-এ সেই অর্থ বছরে সেই টাকাগুলো দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা প্রপোজাল আমরা দিই এবং এই রাস্তার জন্য 480 মিটার প্রায় 50 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ড্রেন সিস্টেম ছিল বা অনেকগুলো সেখানে ফ্যাসিলিটি ছিল, অনেকগুলো প্ল্যান স্টিমের সেগুলো ধরা আছে। কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে করিমগঞ্জ শহরের 2011-তে আমি যখন বিধায়ক হয়েছিলাম তখন রাস্তাঘাটের অবস্থা কি অবস্থা ছিল, ভয়ানক অবস্থা ছিল। তো এখন যদি দেখতে পাই আমরা দেখতে পারবো করিমগঞ্জ শহরের কয়েকটা রাস্তা, মুসলিমে কয়েকটা রাস্তা খারাপ। এর মধ্যে যদি ইনস্ট্যান্স দিতে হয় তাহলে এই রাস্তার ইনস্ট্যান্স দিতে হবে যে করিমগঞ্জ শহরের মধ্যে এই রাস্তাটা খারাপ। কোন রাস্তাটা খারাপ? এই রাস্তাটা খারাপ। তাই ইতিমধ্যে টাকা স্যাংশন হয়েছে, বরাদ্দ হয়েছে, আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু কন্ট্রাক্টর কাজ শুরু করেছে। 2-1 দিন হয়তোবা আন্দোলন হয়েছিল, সে আন্দোলন হয়েছিল মানে কাজ করতে হবে, সেটা নয় যে কাজের স্যাংশন হয়নি। কাজের স্যাংশন হয়েছে, গভর্নমেন্ট বরাদ্দও করেছে। সামান্য লেট হয়েছিল, কন্ট্রাক্টরে লেট হয়েছিল। কারণ হচ্ছে কি আগের কাজটা হয়তো আগের বছর করাটা উচিত ছিল কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে লাস্ট ডিসেম্বরে ওয়ার্ক অর্ডার হয়। প্রথম অবস্থায় আমাদের অ্যাপ্রুভাল হয় না, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে টাউনের অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেল। করিমগঞ্জ শহর থেকে শুরু করে 4-5টা শহরের অ্যাপ্রুভাল হয়নি কাজের। মুখ্যমন্ত্রী যখন আসলেন আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জল বাড়ছে হারাং নদীতে, বন্ধ ফেরি পরিষেবা, দুপার বিচ্ছিন্ন। পাহাড়ি নদী হারাঙ্গে জল বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্ধ করে দেওয়া হলো ফেরি পরিষেবা। সোমবার সকাল থেকে বন্ধ হারাং নদীর ফেরি পরিষেবা। পাহাড়ে বৃষ্টির ফলে রুদ্ররূপ নিয়েছে হারাং নদী। সেতু ভেঙে যাওয়ার পর দিনের বেলা এসডিআরএফ ও সেনাবাহিনীর তরফে ফেরি পরিষেবা চলে, কিন্তু আজ নদীতে নৌকা চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় বন্ধ ফেরি পরিষেবা। এতে স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ বিভ্রাটের শিকার হন। নদীর দুপারের মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে কিছু লোক সাঁতার কেটে পারাপার হতে দেখা যায়। স্থানীয় জনগণ ফেরি পরিষেবার জন্য ইঞ্জিন চালিত নৌকা চালু করার দাবি জানিয়েছেন। ভাড়া বাড়িতে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস, অভিযোগ গৃহবধূর বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে থানায় তুলে দেওয়া হয় উভয়কে। চাঞ্চল্য শিলচরে। বর্তমানে পরকীয়া প্রেমের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এতে সমাজ ও পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। এবার পরকীয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এলো শিলচর দাস কলোনি এলাকায়। সঠিক পরিচয় লুকিয়ে প্রায় 1 মাস ধরে অস্মিতা বিশ্বাস ও সৌরভ দেব নামের উভয়ে বিবাহিত পরিচয় দিয়ে বাস করছিল। অস্মিতা বিশ্বাসের অসহায় স্বামী রাজেশ বিশ্বাস রবিবার সকালে স্থানীয় জনসাধারণ সহ ডিজায়ার ফর লাইফ সংস্থার সদস্যরা গিয়ে শিলচর দাস কলোনির প্রদীপ সাহার বাড়াবাড়ি থেকে 2 অভিযুক্তকে পাকড়াও করে রাঙ্গিরখাড়ি থানায় পুলিশের হাতে সমঝে দেন। অসহায় স্বামী রাজীব বিশ্বাস সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বিগত কয়েক বছর থেকে সৌরভ দেব প্রায় সময় রংপুরের ঘরে আসা যাওয়া ছিল। সেখানেই অস্মিতা ও সৌরভের অবৈধ সম্পর্কের সূচনা হয়। সৌরভ দেব তার স্ত্রী ও 2টি বাচ্চা থাকা অবস্থায় অস্মিতাকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে নিয়ে যায় এবং সৌরভ অস্মিতাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে সমাজে চলছে। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।
কোনো একজন বিবাহিত স্ত্রীর ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত অন্য আরেকজনের স্ত্রী আইনিভাবে হতে পারে না, তাহলে তারা কিভাবে স্বামী স্ত্রী হিসেবে অবৈধভাবে বসবাস করছেন? এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টির সঠিক বিচারের দাবি করেন অস্মিতা বিশ্বাসের স্বামী রাজীব বিশ্বাস। राजेश विश्वास जो है रात को 12:15 बजे हमें फोन करके वो कंप्लेन दिया, मतलब उसका बीवी जो है स्मिता विश्वास वो किसी लड़के के साथ भाग गया है। पहले भी 2 महीना पहले भी शायद अमेरिका पर कहीं पे भागा हुआ था, और काल मुझे कंप्लेन किया कि यहाँ पर दास कॉलोनी पर वो इसको लेकर रह रहा है। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड, क्या नाम उसका, सौरभ देव को लेकर वो यहाँ पर रह रहा है। हाँ, फिर जब सुबह आकर कंप्लेन भी दिया, देने के बाद हम लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा मेरा 2 बच्चा भी लेकर गया है, और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में जिसको भी आप लोग पकड़ने जाओ, जैसे यहाँ पर पकड़ने आए तो लड़का डायरेक्ट बोल रहा है कि हम अपना मर्जी से लेकर आए हैं क्योंकि उसको तकलीफ दे रहा है। बात ये नहीं है कि तकलीफ दे रहा है, 2 बच्चे के साथ मालिक भी अगर यहाँ पर रहने दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिया है, हस्बैंड वाइफ है बोलकर डॉक्यूमेंट्स दिया है, बट 2 बच्चे के साथ आने की वजह से मालिक भी सोचेगा कि सच में इसका पति पत्नी है, तभी 2 बच्चा साथ में है। আজকে 2-3 মাস থেকে 4 মাস থেকে আমি আলাদা থাকি, এর থেকে ইয়ে করিয়া ডাইভোর্স লেগে এই প্রসেস চলে। এর মধ্যে হেটা নোংরামি করছে আমার হাজবেন্ডে, যখন আমার ডাইভোর্স হয়ে যাব আমি এর সঙ্গে থাকালা পাই, এর সঙ্গে থাকবো আসলাম। আপনি আলটিমেটলি ডিভোর্স দিলেছেন না, ডাইভোর্স লেগে খাস কথা। জনগণের কাছে একটা আপিল রাখি, যদি ভালোবাসা যদি পাপ হয়ে থাকে তো ভালোবাসার যাতে এই নামটা কোনোদিন পৃথিবীতে কেউ যাতে নেয় না, প্রথম কথা। হ্যাঁ, এখন আমি আমাকে বলি, আমার নাম রাজেশ বিশ্বাস, আমার 12 বছর হয়ে গেছে তাই লোকে বিবাহিত জীবন, কোনো ধরনের কোনো অশান্তি কিচ্ছু আছে না, খুব সুন্দর আসলাম। আর 2টা বাচ্চা আছে, আমার 9 বছর, একটা 5 বছরের। বিগত 4 মাস থেকে তারা বাড়া আমার বাড়ির থেকে প্রায় করিয়া চলনা করিয়া বাইর করে লিয়ে আইছে। বাড়া আছে কলেজ রোড, একজন মাস্টার একজন বাসা। এরপর থেকে এটা পাইছি না খবর মধ্যে তার বউ এবং তার মা এবং আমার শাশুড়ি, আমার মামা শ্বশুর, মাসি শাশুড়ি মিলিয়ে আবার এখান থেকে বাইর করছে। আমি আবার কলেজে গিয়ে আমার বাড়ার দিকে আবার ডাকাইছে তারা, কলেজে জমাই খেয়ে। আমি কইছি আমি কইছি আমার বাড়া আছে, আমি খেয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এরপরে 7 দিন দেখতে না দেখতে তাই সন্ধ্যায় দিচ্ছি, তাই মার বাড়ির 7 দিন আবার বাইর করে দিয়ে গেছি। ফের রোহিঙ্গা নাগরিক আটক কাঠিগড়ায়। সমষ্টি কাঠিগড়ার হিলারা থেকে আটক 5 নাবালক শিশু সহ এক দম্পতিকে আটক করে স্থানীয় মানুষ সহ বিডিপি কর্মী। তাদের সন্দেহ এরা রোহিঙ্গা নাগরিক। হিলারা রেল স্টেশন থেকে একটি অটোরিকশা রিজার্ভ করে কালাইন অভিমুখে যাওয়ার পথে তাদের কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি দেখা দিলে তাদের আটক করে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। কাঠিগড়া পুলিশ 5 নাবালক শিশু সহ সন্দেহভাজন রোহিঙ্গা ওই দম্পতিকে আটক করে তাদের জিম্মায় নিয়ে নেয়। আটক করে তড়িঘড়ি তাদের সঙ্গে শিলচর সদরে নিয়ে যায় পুলিশ। আটক করা হয় AS10BC 0339 নম্বরের অটোরিকশাটি। কদিন পর পর কাঠিগড়ায় রোহিঙ্গা নাগরিক আটক নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তাহলে কি তাদের হেফাজতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কি সক্রিয় রয়েছে স্থানীয় কোনো চক্র? এদিন ওই সন্দেহভাজন রোহিঙ্গা দলটি দিল্লি থেকে আসে বলে জানা যায়, তবে কোথায় যাবে তা নিয়ে কোনো মুখ খুলেনি তারা। ঘটনাটা হয়েছে স্টেশন মানুষ খারাপ আছে, আমরা স্টেশন থেকে ফোন আইছে বলে এই মানুষটা আমরা সন্দেহ আছে বলে এই গাড়িটা আটকাও। আনার পরে দেয়া ও দাদা বিডিপি সেক্রেটারি, তো ও তাইনের কাছে ইনফরমেশন আইছে বলে গাড়িটা আটকাও। তো আটকানোর পরে তাইন সব জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, করার পরে দিয়া